इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयं गुरु प्रसाद गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच आद गुर नमः नमः जुगाद गुर नमः सतगुर नमः श्री गुरुदेव नमः नमः वाहे गुरु तू मेरा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तुद बाज प्यारे केवरहा तुद बाज प्यारे केवरहा केवरहा सावड आई दे जित नाम तेरे लाग रहा वाहे गुरु जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोए वाहे गुरु दूजा नाही कोए जिस आगे प्यारे जाए कहाँ जिस आगे प्यारे जाए कहाँ किस ही कोई कोए मंज निमाणी एक तू किस ही कोई कोए मंज निमाणिक तू क्यों ना मरी जय रोए क्यों ना मरी जय रोए जहाँ लग चित ना आवई जहाँ लग चित ना
वही, तुद बाज प्यारे केव रहा, तुद बाज प्यारे केव रहा, केव रहा। तू ठाकुर तू साहिबो, तू है मेरा मीरा, तुद पावे तेरी बंदगी, तू गुणी गहीरा। आपे हर एक रंग है, आपे बहुरंगी, जो तिस पावै नानका, साई गल चंगी। जो तिस पावै नानका, साई गल चंगी, साई गल चंगी। धन तू धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाक पवित्र चरण कमलों च आ जुड़ बैठी प्यारी साध संगत जी। आओ प्यारे साहिब नू अपने हिरदे च बिठा के सीस झुका के फतेह दी सांझ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पता नहीं किवें रह हुंदा होएगा उस साहिब तो बिना। ये इश्क लग जावे ना, काश सबना नू लग जावे। काश वो साहिब पिता किसी दिन ये मेहर कर दवे, ये दया कर दवे कि आ जेड़ा हिरदा है ना, ये अपने प्यारे तो बिना रह ना सके। ओ साधु ओ गुरसिख धन ने, चाहे वो गुरु दा रूप होण, चाहे वो भगत दा रूप होण, पर धनता दे जोग ने जिन्हां दा हिरदा तड़फ उठिया अपने प्यारे वास्ते। बड़ी आश्चर्य खेड़ ये प्रेम लगना जरूरी सी, क्योंकि इसे ही प्रेम करके दुनिया दा सारा रचना दा खेड़ रचिया सी सतगुरु ने। जो मर्जी कोई इकट्ठा कर लवे, जो मर्जी कोई संभाल लवे, दुखी रहेगा उन्नी देर तक जिन्नी देर तक ये इश्क जागेगा नहीं। आप जी दे आले दुआले आप जी भी कई इदां दे जी होवोगे, बहुत कुछ सतगुरु ने निवाजिया है, पर अजे वो इश्क नहीं मिलिया, अजे वो प्रेम नहीं मिलिया। एवें नहीं सी गुरसिख गाउंदे कि तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंच तणी। हे मेरे माधो, हे मेरे प्यारे, इदां दी कोई डोर बन लै, इदां दी कोई तणी जोड़ लै, इदां दा कोई रस्ता बना दे कि जेड़ी टुटे ना हुण। उस साहिब तो टुट के हमेशा नरकी नरके, वासना ही वासना ने, वकार ही वकार ने, बुराइयां ही बुराइयां ने, होर कुछ भी नहीं। काश किते ओ लग जावे, पर एदे वास्ते मन नू सतगुरु दे गाड़ी रखना पैंदा कि सतगुरु तू चाहिदा है। हे प्यारे,
ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਬੜਾ ਭਟਕ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਦੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਕਿ ਜੋਦੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜੋਦੜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਅਰਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਰੋਏ ਹੀ ਹੋਵੋ, ਅੱਖਾਂ ਛਲਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਕੁਝ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੁਝ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੋਦੜੀ ਹਰ ਪਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਜੋਦੜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਢੰਗ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਏ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਦੇ ਗਾੜੀ। ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਵਾਹ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਬਸ ਮਾਰਨੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ, ਤੂੰ ਵਾਹ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਆਪ ਉਤਰ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਉਕਾਈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਕਰੀਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਸਾਡੇ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਦਵੋ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੱਲਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਬਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਉੱਠਦਾ, ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਖੋਰੇ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦਾ ਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਡੋਲੇਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਹੋਣ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਏ,
एक बस्त कारण विखोट गवाए। एक पी ना दे 10 पी हिर ले, तो मूड़ा कहो कहा करे। कि 10 वस्तु लै पाछे, पाछे दा अर्थ हुंदा पिछे, पिछे रख लईयां, सांभ लईयां ते भुल भी गया कि प्यारे ने दित्तियां सी। 10 नहीं ने, 10 ते गिणती मात्र ने, अरबां खरबां ने। असीं पुछी जाने आ, तुसी दसी जाना, ये अखां आप जी नूं किन्ने दित्तियां ने? ये जेड़ा रस चखदे हो बड़ी तरह के भोजनां दा, ये बेअंत भोजन किन्ने बनाए ने, किन्ने दिते ने आप जी नूं? ये जेड़े कदमां नाल चलदे हो, ये किन्ने बख्शे ने? बड़ी आश्चर्य खेड है। दिता सब कुछ सतगुरु दा है। आप जी इत्थे बैठे हो, ओदी ही शक्ति दे कारण बैठे हो। उन्हें ही दया करके आप जी नूं बख्शिया है। उतों आप जी दी बुद्ध दे विच उन्हें यह भी पाया है कि इत्थे बहना है, इत्थे चंगा हुंदा बहना, इत्थे मन तेरा साफ हुंदा है, इत्थे सतगुरु तो झोलियां भर के लैके जाने। हो सकता है आप जी दियां मन दियां वासनावां, मन दियां कमजोरियां जेड़ियां ने, वो कहण के बड़ियां लत्तां पीड़ हुंदियां, चल चलीए। हो सकता है कौन के चल जाके टीवी देखांगे, चल ओदे नाल गप्पां मारांगे। पर ये चोण तुसी करनी है कि अपने गुरु को बहना है कि जाके गप्पां मारनियां ने। ये फैसला तुसी करना है कि किदे च भला है आप जी दा। फिर जो कर्म बीजोगे, जो कर्म बनाओगे, ओदा फल आप जी नूं मिलेगा। बड़ी सीधी जी खेड है। मंग हुंदी है मंगना, साधु कदी मंगदे नहीं, वो अरदास करदे ने। अरदास बड़ी कीमती चीज है। अरदास हुंदी कि प्यारे नूं कह देना कि हे सतगुरु गरीब निवाज, मैनू लगदा है आ मेरी लोड़ है, मैनू लगदा है इहदे तो बिना मेरा सरदा नहीं, बाकी तू सियाणा है, तू समझदार है। जे तू मैनू मां दे गर्भ दे विच भोजन पहुंचा सकदा है, जे तू मैनू बाहर दुनिया दे विच विचरदियां मेरे भोजन तो खून ते कई विटामिन ते कई तत्त बना सकदा है, तेनू मेरी ज्यादा फिक्र है। बाकी तेनू पता है ये ते मेरी मत है, मेरा तेनू कहण नू जी करदा सी। बड़े आश्चर्य रंग ने। सतगुरु इहो ही मंगण दी खेड नू समझाउंदे। कहंदे 10 लैके रख लैने आ ते एक जेड़ी मंगदे आ ना, ਉਹਦੇ करके सारा भरोसा सारा विश्वास ही डगमगा जाता। एक वस्त कारण बखोट गवावे। ते कहंदे जे एक भी ना दे, जेड़ी मंगण डिया है वो एक तेनू ना दवे, ते 10 भी हिर लए, जेड़ियां पहलां दित्तियां ने वो भी तेनू हिर लैण, वो भी खो लवे। हिरदा हुंदा है खो लैना। तो मूड़ा कहो कहा करे। फिर हे मूड़, हे मूर्ख, फिर की करेगा? जिस ठाकुर से ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। ओनू नमस्कार करया कर जिदे गाड़ी चारा कोई नहीं। सानू समझ ही नहीं आउंदी जिंदगी च विचरदियां असी किधर नू तुरे जाने। थोड़े दिन पहला कोई गुरसिख ना गड्डी लैके आए नवीं, उन्हां दे भचंगी नू बेटे नू बड़ा चाह सी नवीं गड्डी दा। असीं लागे सी, बेनती कीती कि जाओ स्टोर तो कोई फूड खरीद लो, ते जेड़े होमलैस विचारे पुलां थल्ले सौंदे ने ना, उत्थे जाके इन्हां दे हत्थों उन्हां नू वंडा के आयो, इनू नाल लैके जायो, ताकि इनू पता लगे कि हे प्यारे, हे सतगुरु, तू ते मैनू गड्डी दे दित्ती। कुछ इहो जे भी ने जेड़े वालमार्ट तो वो काट चोरी कर लैंदे, ते ओहो ही उन्हां दी गड्डी है, वो भी उन्हां को खो लई जांदी। तेरे को सौन नू बड़े सोहने महल ने, किहे नू पुलां थल्ले भी जगह नहीं मिलती। जे पुछया जावे अपने मन नू पुछ के देखो, आप जी ने की कर्म कीता, की योग्यता सी आप जी दी कि आप जी नू प्यारे नू ये सारा कुछ देना पिया? कोई योग्यता है? पर फिर भी कोई अपने सतगुरु दा दीवाना ना होवे ते अफसोस दी गल है। देखिया नहीं है अपने प्यारे नू, फिर सिर्फ मैं नू देखिया है। जोदड़ी है
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾੜੀ ਚੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਗਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਆਰਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਸੀਧਾ ਮੰਗੂ ਘੀਓ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਬੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਲੋ ਕਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕ ਕਿਲੋ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਓ, ਇੱਕ ਸਰਾਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਈ। ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਰਾਣੇ ਨੇ ਘਰ, ਕੰਬਲ ਕਿੰਨੇ ਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਏ? ਉਹਨੇ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ ਬਸ ਇੱਥੇ ਕ ਜਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੱਭੋ, ਇੱਕ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਫੱਬੋ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਏ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਡ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਾਡ ਲਡਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰ ਵਾਵਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ। ਜੋਦੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਏ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਧੂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗਾੜੀ ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਏ? ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ, ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਰਸ਼ਿਆ ਕਰੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਏ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ? ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਏ, ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਏ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵੇ ਬਸ। ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਓਏ ਗਰੀਬੋ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਓਏ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚਰਜ ਖੇਡ ਏ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਏ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭਨਾ ਕੋ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਰੂਤੀ 800, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਕੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਏ। ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈ। ਤੂੰ ਦਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਏ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਰਤਣਗੇ।
ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਗੈਸ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਰਤਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਤੇ ਬੜੀ ਅਰਾਂ ਪਵਾਈ, ਬੜੀ ਅਰਾਂ ਪਵਾਈ, ਲੜਿਆ ਵੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪੰਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਆਪ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਿੱਲੇ ਤੇ, ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ 'ਚ, 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਤਹੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੜੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਰਕ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰਗ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਸਿਖਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹ ਕਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਰਾਨੀ 'ਚ ਕਿ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਤੇ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲ ਬਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ। ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਹਿਰਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਠਹਿਰਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਬਦਲੇਗਾ ਕੀ? ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਿਖਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਓਗੇ? ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਥੋੜੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ, ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਈਆਂ ਲੁਕਾਈਆਂ ਕਈਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉਦਣ ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਰੰਗ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਹੰਝੂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ।
ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੰਗ ਚੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਲਗੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਈ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ। ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਲਾਭ। ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਇੱਕ ਛਿਣ ਮਾਤਰੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਰਮ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਮਾਈ ਬਣਦੀ ਏ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਨਾ ਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਬੁਰਾਈ ਕਰ। ਉਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵੱਲ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰਬਲੇ ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਨਾ ਮਿਲੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਏ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਏ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਹੀ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਭਲਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕਰਮ ਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁੱਖ, ਬੜੇ ਰੋਗ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਰਹੀਏ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਬਾਜ ਪਿਆਰੇ ਕੇਵ ਰਹਾ। ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸਰਲ ਜੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਪਰ ਬੜੀ ਰਮਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਇੰਨੀ ਅਗਨ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਏ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਇੱਕੋ ਕਵਾਓ। ਇੱਕ ਹੀ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਬਣੇ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਛਕ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਫੂਲ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੱਥ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਮੰਗੀ? ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੇਲਾ ਥੋੜਾ ਕਚੇਰੀ ਰੱਖ ਦੇ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹੱਥ ਦੇ ਰਸ਼ਾ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿੱਤ ਕੀ ਇੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਏ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤਵ ਚਰਨਨ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵੇ। ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਏ, ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਏ, ਰੇਖ ਨਹੀਂ ਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ ਗੁਣਾਤਮਕ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀ 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਗਾੜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਆਹ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਏ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਆਰਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਾੜੀ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋ ਹੁਣ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਰਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਵਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧ ਬੇਨੇ, ਨੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਵੇ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਫਿਰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, 3 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਉ। ਸਹਿਸ ਤਵ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ।
ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੀ ਛਿਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਲਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਮੋਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮੋਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਬ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਗੁਣ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਿਰਦੇ 'ਚ ਘੇਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਏ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਏ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਵੇਂ ਪਵਨ ਨਾਭੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਧੁਨ ਬਣੀਏ, ਤਰੰਗ ਬਣੀਏ, ਤਰੰਗ ਨੂੰ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਏ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਬਣ ਕੇ, ਤਰੰਗ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਏ, ਕੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦਾਤ ਏ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਣ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਅਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਏ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ, 2-4 ਦਿਨ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬੜੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਏ ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਏ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੇਣੀ ਏ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਏ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਚੀ ਏ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਹੀ। ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਹਨੇ ਤੇਰਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਏ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਫਸ ਗਿਆ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੇ, ਜੋ ਸਮਰਥਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇ ਲੋਭ ਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ?
ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਾਹੀ ਕੋ ਰਾਜੇ, ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੂਰਜਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਏ ਮੀਂਹ ਬਣ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾਤਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆ ਸਕਿਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸੈੱਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਕਰੀਮਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ। ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ ਨਾ। ਆ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਮੇਕਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਪੇਸ ਮੇਕਰ, ਉਹ ਪੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਬੈਟਰੀ ਪਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਰੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇੋਂ? ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕ ਤੋਂ ਬਰੀਕ ਨਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ। ਕਦੀ ਛਾਂ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਧੁੱਪ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਬਣਦਾ ਏ, ਕਦੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਕੱਲਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਏ ਕਹਿ, ਪਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਏ, ਬੜੀ ਰਮਜ ਏ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸੂਰਜ ਚੜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣਦਾ ਏ ਤੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰੰਗ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਮਜਾਲ ਏ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਦੰਦ ਤੋਂ ਦੰਦ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਾਇਆ ਏ ਬਸ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂਗਲ ਬਾਬਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਗੂਗਲ ਬਾਬੇ ਕੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਏ, ਕੀਮਤੀ ਏ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਏ, ਕੀਮਤੀ ਏ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਚਿਤਾਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਮਜ ਸਾਧਨਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਰੌਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਬਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ $20 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਏ, ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਕੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣੀ, ਜਾ ਖੇਡ ਖੂੜਿਆ। ਬੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੇਡੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਮਾਂ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਕਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਆ ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਕੜ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਿਆਨੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਘਟ ਜਾਣੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਚੁੱਤਰ ਗਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਨੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੰਗ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਬਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਿਹਾ ਬਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇੰਨੇ ਕਮਲੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਗਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋ, ਵੀਰੋ, ਨਾ ਭਟਕ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜੇ, ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਜੀ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਕਿਤੇ। ਉਹਨੇ ਅਪਾਰ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਬਸ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੇ ਜਾਪ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਦੋ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਗਾੜੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਏ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੇ ਰੰਗ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਸ, ਤੇ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੋ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਰੰਗ ਮਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਮਾਣਿਓ ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹੇ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨ। ਕਿਹਦਾ ਜਾਨ? ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਏ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲੈ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰੀ।
ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਾਂਵ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬੈਰਾਗ ਦੀ। ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ। ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਆ ਟੋਕਰੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਲੋੜਵੰਦ ਖੋਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਦਸਵੰਧ ਭਲਾ ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਏ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਖਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਏ ਦਸਵੰਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਚੀ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਫਾਫੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਓਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਵੀ, ਲੱਭਣਾ ਵੀ। ਹੁਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਮਾਂ ਏ, ਪਿਤਾ ਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਨਾ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਕੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਕੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦੋ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੇਪਰ ਟਾਵਲ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਕੂੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਫ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਟਰੈਸ਼ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਿਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਤੇ ਦਇਆ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਰਾਜੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਲੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਿਆ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਡਈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਲੜਨ ਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨੀ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਏ। ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਧਨ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੇਖ ਕਿਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਨੇ, ਸਿਦਕ ਰੱਖੀਦਾ ਹੋਈਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਏ। ਤੇ ਧੀਰ ਜਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਵੇਖ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦਇਆਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਦਸਵੰਧ ਨੇ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਲਿਆ ਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਪਿਆਰਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਏ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋਦੜੀ ਕਰੀਏ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ, ਦਇਆ ਕਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਬੇਅੰਤ ਅਵਗਣ ਹੋ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ क्षमा। ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।